حمدا من الله العالمين اللهم اغفر وجوهنا باليسار ولا تهمنا بالاقتدار فنسترزق طالبي رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من اعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وانت من وراء ذلك كله اهل العطاء والمنع اللهم كما صلت وجوهنا عن السجود إلا لك وصلنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصد به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واغفر عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزل وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قريبا فكثره وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحوها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأقمها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فجعلنا ثم يفضل منا سائر القراءة من السورة المباركة وعليكم الله ويغفر وإياكم لما يحب الله ويتوب علينا وعليكم توبة نصوحا يزكنا بها قلبا وجسما وروحا ثم إلى روح سيد الإمام قطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد بنات الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وإلى روح سيد الإمام الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم وإلى روح الإمام الحبيب محمد بن علوي وولد الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن عبد الله بن شهاب الدين وإلى روح سيد الإمام الحبيب عبد الله بن مسلم بن طاهر وإلى روح سيد الإمام الحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس تلميذي الإمامين الحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وإلى روح سيد الإمام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار وإلى روح سيد الإمام الحبيب محمد بن أحمد بن عمر الشاطري ورسول الحبيب سالم وأخيه الحبيب حسان ابن عبد الله بن عمر الشاطري ورسول الإمام الحبيب حليم مشهور بن محمد بن سالم الحفيظ والحبيب أبي بكر بن علي المشهور ورسول الإمام خليفة الإسلام والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف ورسول الجد الحبيب سالم بن علي السقاف والحباب الشيخ مرضية بنت علوي السقاف والشيخ الحبيب حدرة بن محسن بن علي الهندواني وصولهم وفروعهم إلى أرواح جميع مشايخنا الكرام والمعلمين في الدين أن الله إذا غشاهم بالرحمة المغفرة وعلى ما نواه السيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ وعلى ما نواه السيد الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف وعلى ما نواه سلفنا الصالحون أبونا الصالحون وبنية الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح والقبول والإقبال وصلاح كل حال وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.
صراط المستقيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صاحب القول السديد والفعل المجيد والخلق الحميد، وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم الوعيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين، رضي الله عنكم. وفي صحف إبراهيم عليه السلام وعلى العاقل أن يكون ممسكا للسانه عارفا بزمانه مقبلا على شأنه، وعلى العاقل أن تكون له 4 ساعات، فساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يبصرونه بعيوب نفسه، وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين شهواتها، يعني المباحة. وفي صحف إبراهيم عليه السلام, dan disebutkan di dalam suhuf, mushaf, lembaran-lembaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maksudnya firman-firman yang Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim yang ditulis di dalam mushaf atau kitab suci Nabi Ibrahim alaihi salam, tertulis di situ wa 'alal 'aqili an yakuna mumsikan lilisanihi, dan atas orang yang berakal hendaknya ada ia itu menjadi mumsikan lilisani, menahan bagi lidahnya. Orang yang berakal mestinya menahan lidahnya, artinya memeliharanya, agar jangan sampai mengatakan kalimat kecuali bermanfaat, agar jangan sampai mengucapkan hal-hal yang tidak baik seperti cacian dan makian. Ini adalah yang seharusnya dilakukan oleh orang yang berakal. Di dalam hadis pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan dengan hari kiamat, hendaknya ia mengatakan yang baik atau diam. Ada 2 pilihan bagi kita di dalam memperhatikan lidah, berkata-kata atau diam. Jika berkata-kata, maka ucapkan yang baik. Jika ternyata itu tidak baik, maka sebaiknya diam. Begitu.
keimanan seseorang kepada Allah dan kepada hari akhir bisa jadi diukur dengan lisannya. Jika ia memang betul-betul beriman kepada Allah dan hari kiamat, ia pasti akan selalu mengatakan perkataan yang baik-baik. Dan ia akan berdiam, tidak mau mengucapkan yang tidak baik. Itu ciri-ciri orang yang beriman menurut yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang tadi dijelaskan di dalam suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam, orang yang berakal itu hendaknya menahan lidahnya. Artinya menjaga dan memeliharanya. Jika baik ucapkan, jika tidak sebaiknya diam. Ada salah seorang salihin terdahulu, ia selalu berdiam dan jarang bicara. Lalu seseorang bertanya kepadanya, "Mali araka tulazimus sukut?" Kenapa saya melihatmu selalu menekuni untuk berdiam, gak ngomong? Kenapa diam terus, gak bicara? Faqala, maka orang yang pendiam itu menjawab, "Inni lanadimtu minal kalami miraran walam andam qattu minas sukut." Dia bilang, tahu nggak kenapa saya lebih memilih untuk diam daripada bicara? Karena sesungguhnya saya seringkali menyesal akibat ucapan, dan saya tidak pernah menyesal gara-gara diam. Makanya saya lebih baik memilih untuk diam, karena banyak bicara itu nanti banyak salah dan ujung-ujungnya menyesal. Saya kalau menyesal itu biasanya gara-gara bicara, tapi saya tidak pernah menyesal gara-gara diam. Sebaiknya saya diam saja daripada nanti menyesal, daripada nanti banyak salahnya. Gara-gara banyak bicara lalu keliru, menyinggung orang lain, akhirnya berantem. Gara-gara banyak ngomong, banyak bicara, lalu kemudian menyinggung pemerintahan, menyinggung instansi-instansi lainnya, dituntut, dipenjara, nyesel, ditangkap, klarifikasi, minta maaf, nyesel akhirnya gara-gara banyak ngomong. Coba diam, gak mungkin kamu begitu. Gara-gara banyak ngomong, ketujuh mencari huwal, ketujuh mencari gara-gara, berantem, bertengkar dengan istri misalnya, akhirnya terucaplah kalimat ikam ku talak 3 dia. Nauzubillah. Setelah talak 3 nyesel, datang ke guru-guru, ke ustadz-ustadz, minta carikan dalil supaya kau bebulikan lagi. Loh, kenapa mau balikan lagi sama istri? Ada apa? Kan kamu sudah menjatuhkan talak 3. Kenapa? Ulun menyesal guru itu, kan nyesal. Gara-gara banyak ngomong kamu, banyak bicara. Jadi saya lebih baik memilih diam, karena saya selalu saja menyesal akibat banyak bicara, dan saya tidak pernah menyesal gara-gara berdiam. Jadi lebih baik diam daripada bicara. Para ahli hikmah menyebutkan, kenapa Allah menciptakan bagi manusia 2 telinga dan 1 mulut. Hikmahnya adalah agar manusia itu lebih baik banyak mendengar daripada banyak bicara. Makanya telinganya 2 dan tidak ada penutupnya. Telinga kita ini terbuka terus, gak ada penutupnya, supaya kita banyak mendengar ilmu, mendengar pengajian, mendengar puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada banyak bicara. Makanya mulut hanya 1, itu pun ada 2 pintu yang menutupinya. Pertama tulang, yang kedua daging. Tulang adalah gigi,
daging adalah bibir, agar hati-hati. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardhah dalam riwayat selama kurang lebih 12 tahun beliau menyimpan batu di mulutnya. Lalu ada salah seorang di antara sahabat lain bertanya, "Wahai Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, kenapa engkau menyimpan batu di mulutmu? Dan itu sudah 12 tahun lamanya kamu lakukan." Maka beliau menjawab, "Ketahuilah, setelah saya mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim aw ala wujuhihim finnar illa hasaidu alsinatihim." Tidaklah yang menyungkurkan manusia itu dengan wajahnya, dalam riwayat dengan batang hidungnya, lubang hidungnya ke dalam api neraka, melainkan adalah hasil ulah lidah-lidah mereka. Itu yang membuat orang-orang terjerumus, tersungkur ke dalam api neraka. Sehingga saya letakkan batu ke dalam mulut. Tujuannya apa? Ketika saya akan bicara, saya akan melepaskan atau mengeluarkan batu itu terlebih dahulu dari mulut saya. Nah, sementara saya akan mengeluarkan batu dari mulut saya bisa berpikir. Ada waktu, ada kesempatan, ada peluang untuk berpikir. Sementara akan mengeluarkan batu dari mulut. Ini yang akan saya ucapkan manfaat apa tidak ya? Ketika saya pikirkan lalu kemudian bermanfaat, baru saya lepas batu itu dari mulut saya dan saya ucapkan kalimat tersebut. Dan jika ternyata setelah saya pikir matang-matang, kalimat yang saya ucapkan ini tidak bermanfaat, apalagi kemungkinan dosa, haram, maka saya tidak jadi mengeluarkan batu itu dari mulut saya. Itulah cara saya mengekang lidah saya, mumsikan lilisani, menahan, mengekang lidahnya agar jangan mengucapkan semaunya. Begitu. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana dengan kita? Beliau pernah mengatakan di tengah-tengah para orang banyak, khalayak ramai, kata beliau, hadzal ladzi awradanil mawarid. Ini dia barangnya, ini dia bendanya, sambil menunjuk ke arah lidahnya, yang kelak akan mendatangkan aku ke tempat-tempat di hari kiamat. Ini dia barangnya, ini dia bendanya, yang kelak akan menghantarkan aku ke tempat-tempat di hari kiamat. Para sahabat yang mendengarnya bingung, apa maksud Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengucapkan kalimat itu, bahwa lidah ini yang akan menghantarkan aku, membawa aku ke tempat-tempat di hari kiamat. Akhirnya setelah beliau meninggal dunia, ada salah seorang tabi'in bermimpi bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kebetulan ia pernah mendengar langsung Sayyidina Abu Bakar mengucapkan kalimat tadi. Lalu kemudian di dalam mimpinya orang ini berkata, "Wahai Sayyidina Abu Bakar, dulu waktu hidup di dunia engkau pernah mengatakan sambil menunjuk ke arah lidahmu, inilah bendanya yang kelak akan membawa aku ke tempat-tempat. Saya mau tanya, sekarang apa yang kamu dapat daripada lidahmu itu?" Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab pertanyaan orang tadi. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Inni dzakartu biha Allah subhanahu wa ta'ala wa qultu biha al khaira fa awradani al jannata." Dia bilang kata Sayyidina Abu Bakar, dulu waktu aku hidup di dunia, lidah aku bawa untuk berpikir, lidah aku gunakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, sehingga ia pun menghantarkan aku ke taman surga. Setelah itu tabi'in tersebut terbangun dari tidurnya. Lalu dia sadar bahwa ternyata itu adalah pengertian perkataan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika beliau masih hidup dahulu. Hadzal ladzi awradanil mawarid. Qultu biha khairan fa awradanil jannah. Aku gunakan lidahku mengucapkan yang baik, maka ia menghantarkan aku ke dalam surga. Radhiyallahu anhu wa ardha.
Beliau teladan kita. Beliau panutan kita. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar meneladani kekasihnya, sahabatnya, Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah tidak pernah menggunakan lidahnya untuk menggibah orang, mencaci maki orang, untuk berbicara porno. Tidak pernah Rasulullah menggunakan lidahnya seperti itu. Karena asyadda minan nisa'i fi khudurihinna, asyadda hayaan minal adara fi khudurihinna. Nabi Muhammad SAW itu adalah sosok orang yang sangat pemalu, melebihi gadis-gadis Arab di dalam kemah-kemah mereka. Apalagi mengucapkan kalimat jorok, kalimat-kalimat sensitif yang berkaitan dengan kewanitaan atau berkaitan dengan kelelakian. Nabi pantang mengucapkan kalimat seperti itu. Akhirnya diikuti lagi oleh sahabat-sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diikuti lagi oleh para imam-imam setelah mereka. Mereka menjaga lidah, karena lidah ini menjadi ukuran kuat dan lemahnya iman seseorang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik atau diam. Kalau kamu berbicara, ucapkan yang baik. Kalau sekiranya tidak baik, lebih baik diam. Begitu. Sejak kapan kalimat porno itu dianggap baik? Kalau masih mengucapkan kalimat porno, berarti kamu tidak beriman. Selesai. Berarti hati kamu tidak penuh dengan keimanan kepada Allah dan kepada hari kiamat. Berani banget, Bib, kamu menilai orang seperti itu. Bukan kita yang menilai. Nabi yang bilang, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari kiamat, dengar baik-baik apa kata Nabi, "Falyaqul khairan." Maka hendaknya dia mengatakan perkataan yang baik. Kalimat porno itu baik gak? Menyebut kemaluan laki-laki, menyebut kemaluan perempuan, menyebut bahagian tubuh wanita yang sensitif. Baik gak itu? Kalau nggak baik, jangan diucapkan. Kalau kamu tetap mengucapkannya, berarti kamu tidak beriman dengan Allah dan dengan hari akhir. Maksudnya ragu-ragu, belum 100% iman kamu, belum sempurna. Na'udzubillah. Yang kita ikuti Nabi Muhammad, apa si Fulan bin Fulan? Kan Nabi yang menjadi tolak ukur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jadi panutan, bukan Fulan bin Fulan, guru Fulan bin guru Fulan. Enggak. Kalau salah, kalau bicara porno, walaupun dikenal guru, bukan guru itu. Karena perkataannya nggak baik. Ini menunjukkan tidak ada iman di dalam hatinya. Kata siapa? Kata Nabi, bukan kata ulun. Begitu. Daripada saya menggibah orang, mending saya bicara porno. Loh, kok ngomongnya kayak gitu? Daripada dimakan buaya, mending saya dimakan singa. Sama-sama mampus kamu. Dimakan buaya mati, dimakan singa mati juga. Yang benar itu, saya berusaha untuk selamat dari buaya dan selamat dari singa, agar saya tidak binasa. Itu yang benar. Saya berusaha agar tidak menggibah orang dan tidak berkata porno. Ini baru benar. Tuh Habib tadi menggibah orang. Siapa yang ulun gibah? Gak ada. Orang kita bicara ilmu, lu gak ada menyebutkan siapa-siapa. Gibah itu kalau kamu menyebut orang tertentu, itu baru gibah. Kita tidak menyebut si A, si B, si C. Kita bicara hukum, bicara ilmu, menjabarkan tentang hadis-hadis Nabi agar paham, agar majelis maulid bersih daripada kalimat porno. Yang dibaca maulidun Nabi, orang yang berakhlak mulia, yang bertutur kata indah, kamu kotori majelis maulid Nabi dengan kalimat-kalimat porno. Di mana adab kamu? Gak punya akhlak kamu. Yakin kalau Nabi hadir di saat membaca maulid? Katanya yakin Nabi hadir. Kok kamu bisa-bisanya bicara porno gitu? Kalau kamu meyakini Nabi sedang berada di dekatmu dan hadir di dalam acara pembacaan maulid itu dengan ruhaninya, kamu yakini beliau hadir,
tapi kok kamu bisa-bisanya bicara porno? Makanya orang yang di dalam acara Maulidur Rasul berbicara porno itu adalah orang yang lalai, tidak ingat, lupa daripada Nabi Muhammad SAW yang dirayakan maulidnya pada saat itu. Andai kata dia ingat, tidak mungkin dia membicarakan kalimat-kalimat kotor itu. Dianya aja lupa dengan Nabi Muhammad SAW mengajak orang ingat kepada Nabi Muhammad. Dianya aja tidak meneladani Nabi, mengajak orang meneladani Nabi. Wal'iyadzubillah. Hati-hati, jangan ditiru. Ini contoh buruk. Na'udzubillah, jangan tertipu dengan statusnya, latar belakangnya dikenal sebagai guru misalnya, dikenal sebagai ustadz atau kiai, tapi bicaranya porno, jangan diikuti. Bahaya soalnya, karena orang tertipu dengan label ustadz, guru, kiainya itu, atau bahkan habibnya itu. Jangan, kalau memang bicara porno jangan diikuti, jangan dijadikan contoh. Sulit, karena orang-orang seperti ini dianggap panutan. Ada pepatah yang mengatakan, jika guru kencing berdiri, murid kencing berlari nanti. Kalau gurunya sudah mulai suka bicara yang seperti itu, yang tidak baik, yang kotor, nanti muridnya lebih dari itu. Bahkan bisa-bisa praktek nanti. Na'udzubillah. Jadi begitu. Sudah, kita ikuti apa yang disampaikan oleh Nabi. Kita ikuti nasihat Nabi Muhammad SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Selesai. Yang beriman kepada Allah pada hari kiamat, ucapkan yang baik. Kalau tidak bisa, mending diam. Lau kanal kalamu min fiddatin lakana sukutu min zahab. Andai kata berbicara itu adalah perak, maka berdiam adalah emas. Dan emas lebih mahal dari perak. Nah, gitu aja. Jadi orang yang berakal, di dalam suhuf Nabi Ibrahim dijelaskan, dia selalu mumsikan lilisani, menjaga bagi lidahnya, menahan lidahnya, mengontrol, memelihara lidahnya. Arifan bi zamanih, dan dia mengetahui dengan zamannya. Maksudnya dengan keadaan zamannya. Dia tidak pernah bersifat afatisme atau cuek. Dia tetap perhatian, tetap arif dengan apa yang terjadi di zamannya. Ini orang yang berakal. Supaya dia tahu kebaikan apa yang ada di zaman itu, sehingga ia bisa melakukannya dan mengembangkannya bersama masyarakat-masyarakat yang ada di dekatnya. Atau ketika ia memikirkan dan mengetahui ada keburukan-keburukan yang merebak di sekitar orang-orang yang ada di dekatnya atau masyarakatnya, dia berusaha untuk menghilangkan keburukan dan kemungkaran-kemungkaran itu. Inilah pekerjaan orang yang cerdas, yang berakal, arifan bi zamanih. Dia harus tahu, kenal dengan keadaan zamannya. Harus biar tahu kebaikan-kebaikan apa yang menyebar di sana, dukung, kembangkan, atau kemungkaran apa yang sedang berada, bahas dan cegah, ajak orang untuk menghindarinya. Harus begitu, nggak boleh cuek, nggak boleh apatisme, nggak boleh tidak peduli dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah menasehati. Agama itu intisarinya terletak di dalam saling menasehati satu sama lain. Begitu. Di situ kelihatan agama. Tidak ada istilah yang dosa dia, bukan saya. Yang masuk neraka inya juga, kada aku juga. Nggak bisa seperti itu. Paham? Nah, begitu. Harus arif bi zamani, harus kenal, paham, mengerti dengan zamannya. Apalagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, kata Nabi. Sebaik-baik abad adalah abadku, kata Nabi. Kemudian yang setelah mereka, dan kemudian yang setelah mereka lagi.
Jadi para ulama mengatakan abad pertama itu abadnya Nabi Muhammad SAW. Abad kedua itu generasi para sahabat. Abad ketiga itu para sahabat dan tabi'in. Abad ketiga itu generasi para tabi'in dan tabi'in, para a'immah. Nah, setelah mereka itu zaman semakin rusak, semakin rusak. Sebaik-baik masa, sebaik-baik abadku ini, kata Nabi. Nabi hidup bisa menasihati para sahabat. Setelah Nabi wafat, datang generasi abad berikutnya. Itu sebaik-baik nomor 2. Datang lagi abad ketiga. Itu sebaik-baik abad yang nomor 3. Setelah abad Nabi SAW. Setelah itu tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak. Sampai ke zaman kita. 14 abad, 15 abad sudah. Kita sekarang menjalani abad yang ke-15. Tambah rusak, tambah rusak. Nah, kita harus tahu, harus arif, harus paham, mengerti dengan zaman kita agar keburukan-keburukan jangan sampai kita lakukan dan kebaikan-kebaikan jangan sampai kita lewatkan. Hanya orang yang paham dengan zamannya yang bisa melakukan itu. Araftus syarr la lisyarr walakin litawaqqih. Aku mengetahui kejahatan bukan untuk melakukan kejahatan itu, tetapi untuk menjaga diri daripadanya. Nah, kita harus tahu dengan zaman kita. Iya. Orang-orang lagi sedang asyik lalai daripada Allah. Iya. Malam gak tidur. Subuhnya kesiangan gara-gara nonton Piala Dunia. Kita harus bijak, harus arif, harus tahu dengan hal itu. Piala Dunia didatangi. Ya, sampai tengah malam berjam-jam tidak tidur untuk menyaksikan Piala Dunia. Giliran Piala Akhirat dia tinggalkan. Majelis taklim Piala Akhirat. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qala hilaqud dzikri wa fi riwayatin majalisul ilm. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka hendaknya kalian mampir dan bersenang-senang di dalamnya. Nabi ditanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Kita masih hidup di dunia, hari masih belum kiamat. Nabi menjawab, taman-taman surga yang ada di dunia itu adalah majelis-majelis ilmu. Dalam riwayat lain, perkumpulan-perkumpulan zikir. Disitulah terletak piala akhirat. Kalau piala dunia, yang dapat ya pemain bola, bukan kamu. Iya. Tapi kalau piala akhirat, masing-masing di antara kita akan memegang kuncinya. Miftahul jannah, kunci surga nanti. Ini gara-gara piala dunia. Piala dunia dianggap serius banget. Padahal permainan dianggap serius. Gara-gara kesebelasan yang didukungnya kalah, nangis dia. Subhanallah, gila manusia. Iya. Giliran sholat yang serius dibalik, dijadikannya main-main. Sholat itu serius. Antara Tuhan dengan hamba, dia biasa kayak main-main. Sampai takbiratul ihram masih ingat dunia, masih ingat ini, ingat itu, ingat urusan ini, ingat urusan itu. Dan tidak pernah ditangisinya. Ketika hatinya tidak bisa khusyuk di dalam sholat. Giliran nonton bola, serius. Padahal permainan. Kalau kalah kesebelasannya nangis. Gila ini. Giliran sembahyang yang serius, malah main-main. Subhanallah. Lagi pula kalau menang yang dapat piala bukan ente, mereka. Ada apa? Gak ada untungnya sama sekali. Begini loh Beb, gara-gara piala dunia ini loh Beb, banyak orang kafir masuk Islam. Emang kenapa? Islam tambah mulia gara-gara mereka masuk Islam? Tidak sama sekali. Mereka yang jadi mulia karena masuk Islam. Jangan dibalik. Seakan-akan Islam terhutang budi dengan piala dunia. Seakan-akan piala dunia berjasa dalam Islam. Salah kamu. Nih, sudah mulai diracuni pemikiran-pemikiran kita dengan bahasa-bahasa seperti itu. Tahu nggak? Gara-gara piala dunia kali ini, berapa ratus orang kafir masuk Islam? Hatta 1 juta. Emang kenapa?
Mereka mau masuk Islam, mereka yang untung, bukan Islam yang untung. Mereka mau masuk Islam, mereka yang mulia, bukan Islam yang tambah mulia. Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu sudah tinggi, sudah agung, sudah luhur. Tidak ada yang bisa menandingi ketinggian Islam. Salah kamu. Seakan-akan Piala Dunia ini berjasa dalam Islam. Islam terhutang jasa dengan Piala Dunia apa?